గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాముల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు కాలేజ్కి సంబంధించిన ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest.
We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ డీటెయిల్డ్గా ఉన్న ఏవి చూసాం. చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మరిన్ని వివరాలు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి, వెల్కమ్ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎస్ ఇప్పుడంతా అన్లాకే నడుస్తుంది కాబట్టి మెయిన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి మన దగ్గర క్లాసెస్? అంటే ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా మీ దగ్గర? యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిందండి, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు చేయమని చెప్పారనమాట. అంటే ఆఫ్లైన్ కూడా స్టూడెంట్స్ కాలేజ్కి రావచ్చు అండి వాళ్ళ రోజున. కాకపోతే ఏంటంటే కన్సర్న్ ఆఫ్ పేరెంట్ అనమాట, పేరెంట్ దగ్గర నుంచి లెటర్ తీసుకోవాలి కాలేజ్. అలాగే స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టం అండి, స్టూడెంట్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని బట్టి మనం ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి మనం తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే మనది ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ అండి, అంటే ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అలాగే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి మన దగ్గర చదివే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికి కూడా కొంచెం వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అందుకని స్టూడెంట్స్ని మేము సామాన్యంగా వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ టు కమ్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా కొంచెం ధైర్యంగానే వస్తున్నారండి, బికాజ్ థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్, ఎస్పెషలీ గవర్నమెంట్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. కోవిడ్ని రెండు గవర్నమెంట్స్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్, ఏపీ గవర్నమెంట్ బాగా కంట్రోల్ చేశారు. డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ గవర్నమెంట్స్. అండ్ తర్వాత దాని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసిన మీడియాకి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి. సో స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి కూడా కొంచెం ధైర్యం వచ్చిందండి. ఈ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక కోవిడ్ మన దగ్గరికి రాకుండా ఉండడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాగే మన కాలేజ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం దగ్గర నుంచి, శానిటైజింగ్ దగ్గర నుంచి, క్లాస్ రూమ్లో ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ దగ్గర నుంచి, స్టూడెంట్ మాస్క్ వేసుకుంటున్నాడా వేసుకోవట్లేదు అన్న దగ్గర నుంచి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు అన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నాము. చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం మూలంగా మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్కి వస్తున్నారండి. నవంబర్ 2 నుంచి సెకండ్ ఇయర్స్కి, థర్డ్ ఇయర్స్కి అంటే ఫైనల్ ఇయర్స్కి ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. కొత్త బ్యాచ్ డిసెంబర్ 3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో ఎవరైనా అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం వీలైనంత తొందరగా అడ్మిషన్ తీసుకునే ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుని అడ్మిషన్ తీసుకుంటాం బెటర్. ఇక ఆఫ్లైన్ కాకుండా ఆన్లైన్లోనే మేము ఆన్లైన్ అనే క్లాసులు వింటామన్న వాళ్ళు కూడా మేము ఏ క్లాస్ అయితే కాలేజీలో జరుగుతుందో అదే క్లాస్ని లైవ్గా ఆన్లైన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో రెండు చాయిసెస్ కూడా స్టూడెంట్కి పేరెంట్కి మేము వదిలేస్తున్నాము. సో స్టూడెంట్ ఎలా కావాలన్నా కానీ చదువుకోవచ్చు అండి, ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ. అలాగే అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా కొంచెం లేట్ అయింది, అంటే డెఫినెట్గా ఆగస్టులో స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది డిసెంబర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 4 months లేట్ అయ్యామండి. అలాగే ఒక 2 months ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది అనమాట, అంటే ఆగస్టు దాకా మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది అకాడమిక్ ఇయర్. అలా అని చెప్పి సిలబస్ కట్ చేయడం కానీ లేకపోతే హరీబరీగా సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం కానీ ఉండదు. అకాడమిక్ ఇయర్కి ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ వస్తాయో అన్ని వర్కింగ్ డేస్ కూడా వస్తాయండి, 230 to 250 days వర్కింగ్ డేస్ అయితే వస్తాయి. కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే సెలవులు కొంచెం కుదించడం జరుగుతుంది, సెలవులు కొంచెం తగ్గించేస్తారనమాట. అంటే సమ్మర్కి రావాల్సిన 45 days to 50 days హాలిడేస్ని 1 week హాలిడేస్ చేయొచ్చు. అలాగే వింటర్ హాలిడేస్ 15 days హాలిడేస్ అలా 5 days అవ్వచ్చు. అలాంటి హాలిడేస్ అన్ని కుదించడం జరుగుతుంది. ఓకే అండి, కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు తిరుపతి నుంచి మధు గారు. హలో మధు గారు చెప్పండి. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను ఎంపీసీ గ్రూప్ తో. నేను బీబీఏ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి?
డెఫినెట్గా అండి. ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అంటే ఏ గ్రూప్ అయినా, ఎంపీసీ అయినా, బైపీసీ అయినా, సిఈసీ అయినా, హెచ్ఈసీ అయినా, ఏదైనా కానీ ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే 12th కానీ ఇంటర్ కానీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నవాళ్ళు పీబీఏ చదవచ్చండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు. ఇది కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం మంచి డైనమిక్ క్వాలిటీస్ అండి, అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండి, మంచి టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉండి, అలాంటి వాళ్ళు అయితే కనుక ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఇంకా బెటర్గా సక్సెస్ అవుతారండి. అంటే యాక్చువల్గా కాలేజ్ అవన్నీ ట్రైన్ చేస్తుంది కూడా. యాక్చువల్గా మీరు బీబీఏ జాయిన్ అయినాక ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎలా పెంపొందించుకోవాలి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీ ఎలా పెంచుకోవాలి అన్నది కూడా ట్రైన్ చేస్తాం. బట్ కొంతమంది పిల్లలకి న్యాచురల్గా వస్తుంది. అలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే ఓ 2-3 years చదువు అయిపోయినాక వర్క్ చేసినాక మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా సక్సెస్ అవుతారు. చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే సొసైటీకి చాలా ఉపయోగపడతారు. వీళ్ళు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని తీసేయగలుగుతారు, ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా క్రియేట్ చేయగలుగుతారు, 10ల సంఖ్యతో స్టార్ట్ చేసి 100ల సంఖ్యలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతారు. సో దిస్ పీపుల్ విల్ బీ వెరీ బెనిఫిటెడ్ అండి. అంటే మన దేశానికి కూడా చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు వీళ్ళు. సో బీబీఏ చేయటం మూలంగా చాలా చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయండి భవిష్యత్తులో. ఎస్ శ్రీకాంత్ గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని చాలా మంది వాళ్ళ కెరీర్గా మలుచుకుంటూ ఉంటారు, చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది? మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా కొంతమంది పర్టికులర్ స్టూడెంట్సే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ మక్కువ ఉండి వస్తూ ఉంటారనమాట. అలాంటి పిల్లలకి అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ట్రైన్ చేయాలండి. అంటే చాలామంది ఏంటంటే అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా ఈజీ, ఊరికే పాస్ అయిపోతాము, 100% ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అన్న థింకింగ్తో వస్తారు. ఎస్ కరెక్టే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసేది చదవటం చాలా ఈజీ, పాస్ అవటం చాలా ఈజీ, ఉద్యోగం రావడం అన్నిటికంటే చాలా ఈజీ. ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివినంత ఫాస్ట్గా ఉద్యోగం రాదండి. కానీ మీరు ఆ ఉద్యోగం వచ్చినాక దాన్ని నిలుపుకోవాలన్నా, దాంట్లో మీరు ఎదగాలన్నా, ఆ ప్రొఫెషనల్ ఉద్యోగంలో ఎదగాలన్నా మీరు బాగా ఇన్పుట్స్ అంటే మీకు లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి అంటే ఇంగ్లీష్ కానీ, ఫ్రెంచ్ కానీ, హిందీ కానీ, తర్వాత మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంటే హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మీద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, అలాగే థియరటికల్ నాలెడ్జ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటి మీద కూడా థియరటికల్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ లేకపోతే కనుక మీకు ఉద్యోగం వచ్చినా కానీ ఉద్యోగాన్ని నిలుపుకుంటాం చాలా కష్టం అవుతుందండి. సో అందుకనే మేము మా దగ్గర చదివే స్టూడెంట్స్ అందరికీ మేము ఫస్ట్ డేనే మేము చెప్తాం అనమాట. జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డేనే 85% అటెండెన్స్ కంపల్సరీ. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే కనుక సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయినా ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే మీకు మేము ఇన్పుట్స్ ఇవ్వలేము, మీకు అన్ని విధాలా మిమ్మల్ని ఒక ఆల్రౌండర్గా మేము తయారు చేయలేము, మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఇవ్వలేము, మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్పలేనప్పుడు మీరు అనవసరంగా మీ డబ్బుల్ని వేస్ట్ చేసుకుంటారు, సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటారు. అందుకని చెప్పి మీరు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయితే మాత్రం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తేనే మేము మా కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఏ కోర్సులు ఉంటాయండి? మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఇందాక మేడం అడిగినట్టు ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకైతే కనుక బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. దీంట్లో చాలా బ్రహ్మాండమైన మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే దీంట్లోనే ఇంకోటి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ఒక స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. అంటే ట్రావెల్ అంటే బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు, అంటే ఫారెన్ వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు, తర్వాత మంచి పెద్ద అంటే ట్రావెల్ ఏజెన్సీగా వర్క్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, గైడ్స్గా వర్క్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇది బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక లేకపోతే డిగ్రీ చేసినా కానీ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. జనరల్ ఎంబీఏలో ఏంటంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా కానీ కాంబినేషన్లో డ్యూయల్ కాంబినేషన్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట. అంటే ఐటీ హెచ్ఆర్ కానీ లేకపోతే మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ కానీ ఇలా 2 స్పెషలైజేషన్స్ చేయొచ్చు మన దగ్గర. సో 2 స్పెషలైజేషన్ చేసినప్పుడు 2 ఫీల్డ్స్లో ఏ ఫీల్డ్ అయినా ఎంచుకోవచ్చు కోర్స్ అయిపోయినా కానీ. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఆఫర్ చేస్తాం. ఓకే. ఇంటర్ నుంచి కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు కాబట్టి ఇంటర్ అని బైపీసీ ఉంటారు, అటు సైన్స్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏ కోర్సులు చూస్ చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించి మీరు ఏమైనా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారా వాళ్ళకి? డెఫినెట్గా అండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎస్పెషలీ బైపీసీ చదివే పిల్లలు వాళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే అండి మెడిసిన్ చదవాలని కోరుకుంటారు అనమాట. సో మెడిసిన్లో సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా, అలాగే కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా అందరి పిల్లలకి మెడిసిన్లో సీట్స్ రావు. సో 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వేరే కోర్సులు ఏం చేయాలి అని చెప్పి కొంచెం ప్యానిక్ అయిపోతారు మెడిసిన్లో సీట్ రానప్పుడు. వాళ్ళు ఎక్కడా ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి, అసలు ఎక్కడ ఆదుర్ద పడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ బైపీసీ చదివిన పిల్లలు మెడిసిన్లో సీట్ రాకపోతే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే ఇది చాలా బాగుంటుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ 2 ప్లేసెస్లో కూడా. ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్, అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం మూలంగా ఏంటంటే వీళ్ళు హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారండి. హాస్పిటల్స్ కూడా చాలా పెద్ద హాస్పిటల్స్, స్టార్ హాస్పిటల్స్, పెనాకిల్ హాస్పిటల్స్, 7 Hills హాస్పిటల్స్, అలాగే అపోలో, కేర్, కాంటినెంటల్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో
వర్క్ చేస్తారు. ఎలా అండి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివే వాళ్ళకి హాస్పిటల్స్లో ఎలా జాబ్స్ వస్తాయని మీరు అడగొచ్చు. వీళ్ళంతా డైటీషియన్స్ అవుతారండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కంప్లీట్ అయినాక డైటీషియన్స్ అవుతారు. డైటీషియన్స్ అవడం మూలంగా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్డియో పేషెంట్ ఒక కార్డియాలజిస్ట్ కలిసినాక ఆయన ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి డైటీషియన్ దగ్గరికి రావాలన్నమాట. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళు అక్కడ డైటీషియన్స్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ అనే పిలువబడతారు. సొసైటీలో డాక్టర్స్ అని పిలువబడుతుంది కదండి. డాక్టర్స్కి ఎంత ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వస్తుందో ఈ పిల్లలకు కూడా అంత స్టేటస్ వస్తుంది. ప్లస్ బ్రిటానియా, నెస్లే, ప్యార్లే లాంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్, దివీస్ ల్యాబ్స్ లాంటి మెడికల్ ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే స్పోర్ట్స్ పీపుల్, అలాగే ఫిలిం స్టార్స్ ఇవాళ రోజున పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని పెట్టుకుంటున్నారండి. అలాగే జిమ్స్లో కూడా చాలామంది పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాలంట అని అడుగుతారనమాట. సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ పర్సనల్ డైటీషియన్స్ అనేపాటికి కొన్ని లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ విపరీతంగా పెరుగుద్దండి. బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఉన్నాయి, బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఇవాళ రోజున అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలకి ఆడపిల్లలు ఎస్పెషల్లీ చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతున్నారు. సో ఇంకో కోర్స్ కూడా అంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్తో పాటు బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఈక్వల్గా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. వీళ్ళకి ఏంటంటే హోటల్స్, రిసార్ట్స్, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ అక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నమాట. సో ఆడపిల్లలకే కాదు మగపిల్లలకైనా కానీ బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అందిస్తున్నారు. సో మీరు అందిస్తున్నారు, ఎందుకు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలంటే ఏం చెప్తారు? అన్నీ డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. యాక్చువల్గా అన్ని కాలేజెస్ కూడా అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా డెఫినెట్గా మంచి పాఠాలు చెప్పడానికి, పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వడానికి ఉన్నాయండి. డెఫినెట్గా అదే చేస్తున్నారు. కాకపోతే కరికులంలో డిఫరెన్స్ ఉందండి. మేము ఎప్పుడైతే 16-17 ఇయర్స్ బ్యాక్ మా కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసామో అప్పుడే మేము అనుకున్నది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఉండాలి, మన దగ్గర చదివే పిల్లలకి ఒక ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఉండాలి అనుకున్నాం అనమాట. ఆ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఏంటి అన్నది ఇన్స్పైరింగ్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ టైంలో చెప్పిన ఒక స్టేట్మెంట్ని ఆధారంగా తీసుకున్నాం. అంటే స్టూడెంట్కి మంచి థియరటికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కానీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండట్లేదు. ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినాక స్టూడెంట్ని మళ్ళీ ఒక 1 year ట్రైన్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే ఒక 1 year ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని చెప్పి ఆ స్టూడెంట్ని మనం ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్లో పెడుతున్నాం, ఉద్యోగం పర్మనెంటా కాదా అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజుల్లో చెప్పారనమాట. దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని స్టూడెంట్కి చదువుకునేటప్పుడే మనం ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా ఇవ్వాలి, చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు ఎలా సంపాదించడం నేర్పించాలి అని చెప్పి మేము కరికులం డిజైన్ చేసాం. మేము చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్స్తో కూర్చున్నాం, పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో కూర్చున్నాం, సైకాలజిస్టులతో కూర్చుని ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అనేది డిజైన్ చేసామండి. అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు, చదువుకుంటూ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, చదువుకుంటూ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. ఆ ఉద్యోగం చేయటం మూలంగా వీళ్ళకి నెలకి 10,000 నుంచి 25,000 దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు సంపాదిస్తారు. మన దగ్గర చదివే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన పిల్లలు రేపు మార్చి ఏప్రిల్ నుంచి వాళ్ళు ఉద్యోగం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారండి. ఒక పక్కన చదువుకుంటూ ఉంటారు, ఒక పక్కన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది బ్యాలెన్స్ చేయడం కొంచెం కష్టమైన పని డెఫినెట్గా. అంటే మామూలు కాలేజీల్లో 8 గంటల నుంచి 7 గంటల నుంచి 8 గంటలే కాలేజ్ ఉంటే మన దగ్గర 10 గంటల నుంచి 12 గంటల దాకా, అంటే చదువు వర్క్ కలిపి ఉంటుంది. సో అది కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలగాలి స్టూడెంట్, అంత హార్డ్ వర్క్ చేయగలగాలి. అంత కష్టపడే గుణం ఉండి అంత హార్డ్ వర్క్ చేసే గుణం ఉన్నాళ్ళే ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. లేదు కొంచెం ఆడుతూ పాడుతూ సరదాగా తిరుగుతూ ఏదో ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుదాము, ఏదో డిగ్రీ చదువుదాము అనుకుని ఇక్కడ జాయిన్ అయితే మాత్రం తర్వాత కొంచెం ఇబ్బంది పడతారండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయినా కానీ నాలెడ్జ్ అన్నది ఉంది అనమాట. నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు, ఎక్స్పీరియన్స్ లేనప్పుడు, ఎక్స్పోజర్ లేనప్పుడు వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి చాలా ఇబ్బంది పడతారండి. మీ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తుంటారు. సో ఇప్పుడు ఏ కంపెనీలో మీ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు సార్? చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో చేస్తున్నారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో అయితే కనుక ఐకియాలో చేస్తున్నారు, ఎయిర్పోర్ట్లో చేస్తున్నారు, జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్లో చేస్తున్నారు, అలాగే విప్రోలో చేస్తున్నారు, టాటా టెలిసర్వీసెస్లో చేస్తున్నారు, ఐడియాలో చేస్తున్నారు. ఇలా అనేకమైన కంపెనీస్లో అండి. నేమ్ ఎనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు దాకా 16,000 పైన స్టూడెంట్స్ అలుమిని ఉందండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఎస్పెషల్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక వరల్డ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ టూరిజం ప్లేసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, కొన్ని లక్షల్లో జీతాలు సంపాదిస్తున్నారు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక సింగపూర్లో ఉన్నారు, దుబాయ్లో ఉన్నారు, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇండియాలో ఇలాంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఉన్నారు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఉన్నారు. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది 3rd year అండి మేము స్టార్ట్ చేసి
కోర్స్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్రెడీ ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నీ కూడా ఇలా ఇందాక నేను చెప్పిన పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ అన్నింటిలో కూడా చేస్తున్నారు. చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారండి. సో అసలు వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదండి. భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు, బ్రహ్మాండమైన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కల్పించే బాధ్యత సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటుంది. వాళ్ళు దృష్టి పెట్టాల్సింది ఒకటే ఒక దాని మీద అటెండెన్స్ అండి. ఆ అటెండెన్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే అన్ని విధాల అంటే ఇంగ్లీష్ దగ్గర నుంచి తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు. స్టూడెంట్ నల్లగా ఉన్నాడా తెల్లగా ఉన్నాడా అన్నది మనం పట్టించుకోం. విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండా బాగా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నది మనం పట్టించుకోం. మన స్ట్రెంత్ అలా స్టూడెంట్ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే అతన్ని బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఇప్పించే బాధ్యత సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటుంది. సార్ మీరు చెప్పారు స్టూడెంట్స్కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ చెప్పారు అండ్ క్వాలిఫికేషన్ చెప్పారు. అండ్ ఫ్యాకల్టీని ఏ విధంగా చూస్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు? డెఫినెట్గా ఫ్యాకల్టీ అంటే స్టూడెంట్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వస్తారండి. అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద మేనేజర్స్ని కలుస్తూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద CEOస్ని కలుస్తూ ఉంటారు, ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళతో కలిసి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎప్పటికప్పుడు ఇండస్ట్రీకి అప్గ్రేడ్ అయిపోతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్. సో అప్గ్రేడ్ అయినప్పుడు మన ఫ్యాకల్టీ కూడా అలా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలండి. అంటే ఒక స్టూడెంట్ బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసే క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడంటే దానికి ఆన్సర్ చేయగలిగేటట్టు మా టీచర్స్ ఉండాలి. సో టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ అన్ని, టీచర్స్కి ఇండస్ట్రీలో అసలు ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి నెట్ ప్రొవైడ్ చేయడం దగ్గర నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అసలు అకాడమిక్స్ ఎలా ఉంది, ఎప్పుడు అకాడమిక్ మీద రీసెర్చ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు చేసి ఫ్యాకల్టీని ముందు మోటివేట్ చేసి ఫ్యాకల్టీని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటామండి. అందుకనే మా స్టూడెంట్స్ ఎంత పెద్ద కంపెనీలో వర్క్ చేసినా మా ఫ్యాకల్టీ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలాయిట్ లాంటి కంపెనీలో వర్క్ చేసినా, విప్రో లాంటి కంపెనీలో వర్క్ చేసినా కానీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మా ఫ్యాకల్టీని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారంటే బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఇంకా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి ఎక్స్పోజరు, అలాగే ఇంకా మంచి 10 to 5 years ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా అంటే మా టీము అంతా కూడా అదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి. స్కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి గుంటూరు నుంచి హారిక గారు. హారిక గారు మీ డౌట్ ఏంటో శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, అడగండి. అదే హోమ్ సైన్స్ ట్రారీ చదువుతున్నారు. ఓకే ఎంఎస్సి కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి లేవండి. అంటే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ లేదు. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది. ఇది అతి త్వరలో మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామండి. బట్ పాపకి కనుక అంటే మీ పాపకి నిజంగానే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో MSc చేయాలని ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా చదివండి, చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు అంత కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి న్యాచురల్ జనరల్గానే అకామిడేషన్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటున్నారు మీరు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అకామిడేషన్కి సంబంధించి? మాకు 3 క్యాంపస్లకి ఇన్హౌస్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే బాయ్స్కి సపరేట్గా ఉన్నాయి, గర్ల్స్కి సపరేట్గా ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఏంటంటే రూమ్కి 4 members అలా ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 2 members చేసాము. అలాగే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనేది చాలా బాగా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అది చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. పొద్దున సాయంత్రం కూడా శానిటైజింగ్ చేయటం కానీ, క్లీనింగ్ చేయటం కానీ, రూమ్స్ విషయంలో అన్ని విధాల అంటే వాళ్ళకి మాస్క్లు ఇవ్వటం కానీ, వాళ్ళకి హ్యాండ్ గ్లౌజ్ ఇవ్వటం కానీ, ఈ అన్ని చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి. ఇది కోవిడ్ని మనం అరికట్టేదల్లా కూడా ఏంటంటే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ని బట్టే కాబట్టి సో ఆ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తలు మనం అన్ని విధాలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కడైనా కానీ చిన్న సింటమ్ ఉన్నా కానీ అంటే ఫీవర్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే దగ్గు జలుబు లాంటిది ఏదన్నా ఉన్నా కానీ ఇలాంటి ఏదన్నా కానీ వెంటనే ఇమీడియట్గా టెస్ట్ చేయించి ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్కి ఏదన్నా ఇబ్బంది కలిగితే కనుక వెంటనే ఇంటికి పంపించడం జరుగుద్ది. కాకపోతే బై టచ్ వుడ్ గాడ్ గ్రేస్ ఇప్పుడు దాకా మా స్టూడెంట్స్కి ఎవరికి కూడా ఇది లేదండి. దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. దే ఆర్ అంటే more than 50% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అవుతున్నారు. స్కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి కర్నూలు నుంచి ఆనంద్ గారు. ఆనంద్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ ఆనంద్ గారు చెప్పండి. చెప్పండి ఆనంద్ గారు. మా కొడుకు BSc కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. మన సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్ పోయినప్పుడు వాల్యూబుల్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. 1 year వెయిట్ కాకుండా అనేది కంప్లీట్ చేసినాడు. ఓకే అండి. డిప్లొమా చేసినాడు సార్. అది మరీ క్లియర్ అయింది దాంట్లో. ఓకే అండి. అదే ఓకే అండి. మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న 8575795757 ఫోన్ చేస్తే కనుక మీ ఇంకా పూర్తి డీటెయిల్స్ చెప్తారండి. ఎందుకంటే ఆనంద్ గారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టుద్ది. సో ఇది షార్ట్ టైం ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ప్లీజ్ ఏమనుకోకపోతే కనుక 8575795757 ఫోన్ చేయండి ఆనంద్ గారు. శ్రీకాంత్ గారు మీ సంస్థ ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అందిస్తున్నారా?
అవునండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్సే కాదండి, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయండి మన దగ్గర. యాక్చువల్గా ఏంటంటే బీబీఏలో కానీ లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ బీఎస్సీలో కానీ 2 years మన దగ్గర చదివినాక ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి సింగపూర్లో చదువుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం అనమాట. సింగపూర్లో 6 months చదువుకుంటారు, 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారండి. ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి చదువు మొత్తం ఎంత అయితే ఖర్చు అవుతుందో అంతా సంపాదించి, అంటే 6 monthsలోనే సంపాదించే అవకాశం కల్పిస్తామండి. అంటే 4 to 5 lakhs రూపీస్ ఖర్చు అవుద్ది. ఆ 4 to 5 lakhs 6 monthsలోనే సంపాదించే అవకాశం కల్పిస్తాము. ప్లస్ స్టూడెంట్ కనుక బాగా పర్ఫామ్ చేసాడు అంటే కనుక వాళ్ళకి ఎస్పాస్ అంటే 2 years వర్క్ వీసా వచ్చి ఎస్పాస్ కింద కన్వర్ట్ చేసే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మోర్ దెన్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 members మేము పంపించామంటే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎస్పాస్ మీద సెటిల్ అవుతారండి. ఎక్కడో 10% మాత్రం వెనక్కి వస్తారు. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, కొంచెం సీరియస్ లేకుండా ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకునే పిల్లలు కొంచెం ఇన్పుట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటే కనుక ఇలాంటి ఎస్పాస్లు రావడానికి కొంచెం కష్టం అనమాట. డెఫినెట్గా కష్టపడే స్టూడెంట్కి మాత్రం 100% బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. సార్, మీ ద్వారా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేయాలనుకునేవారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం ఎలా? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మీ బ్రాంచెస్? హైదరాబాద్లో రామ్నగర్లో ఉందండి, ఆర్టీసీ క్రాస్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. అలాగే విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్లో క్యాంపస్ ఉంది, సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 3 క్యాంపస్లో ఎప్పుడైనా కానీ ఇందాక నేను చెప్పిన నెంబర్, స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్ 24/7 ఎప్పుడైనా కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా ఆఫీస్లో డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి కౌన్సిలింగ్ టీమ్, అడ్మిన్ టీం అందరూ ఉంటారు. జస్ట్ పేరెంట్తో కలిసి వాకిన్ అయితే చాలండి. వాళ్ళు వాకిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఏం కోర్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో చెప్తే అలా ఇన్పుట్స్ అన్నీ తెలుసుకుని, అంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ అన్నీ తెలుసుకుని, వాళ్ళు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు ఏంటో తెలుసుకుని ఆ కోర్స్ను ఆఫర్ చేయడం జరుగుద్ది. 3వ తారీఖు నుంచి క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఆదివారాలు కూడా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, సెలవు దినాల్లో కూడా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకొచ్చి, ఇప్పటికే అకాడమిక్ ఇయర్ లేట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టూడెంట్స్ వీలైనంత తొందరగా రావడం బెటర్ అండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచే కోర్సుల గురించి తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాళ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్.